जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यशोदानंदना व्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरभक्ता वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरभक्ता वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग जय, पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय, भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ओम विष्णुपाद प्रमाण सदोषाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुडी संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण कृपामूर्ति श्री प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। All Buddhist assembled devotees, all Buddhist assembled devotees, all Buddhist assembled devotees, all Buddhist Guru
and go run. I welcome all. I welcome all the devotees for today's session of Bhagavad Gita. Auspicious day, Dwadashi day, and auspicious scripture, Hare Krishna Sanatana Prabhu, and auspicious chapter also, 12th chapter entitled as with the name Devotional Service. So we begin with the chapter, Shloka 15 as per the instructions of His Grace Chidananda Prabhu. So, Sanatana Prabhu, you would like to share the Telugu screen or Shloka and purport in the share chesaను. I can see that. I can see this. English కావాలా? లేదు. I have minimized my window. So sidewise I have English for me. So we before reading the Bhagavad Gita shloka and try to understand, we will read today 15th shloka. Prabhu chepnadu. I'm sorry. 15 chepnadu kani maybe 15 chalu chinnadi. We will cover 15 and 16. So we will read 2 slokas and we will discuss on it. More or less say rendu evadi untai. So before reading the shloka, let us pray to Lord Vasudeva. Manakandarki దాన్ని అర్థం చేసుకునే 3 భావము అండ్ జ్ఞానము ఇచ్చేందుకోసం భగవంతుని ఒకసారి ప్రే చేద్దాము. నాతో పాటు మీరు చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టకీ. Hare Krishna. So I will read one line by one. ఒక్కొక్క లైన్ నేను చదువుతాను, నాతో పాటు మీరు కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు. దాన్ని అందరూ రిపీట్ చేయండి. 12వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకం. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో. లోకాన్నో ద్విజతే చయా. లోకాన్నో ద్విజతే చయా. హర్షామర్షా భయోద్వేగా. హర్షామర్షా భయోద్వేగై. ముక్తో యః స మే ప్రియా. ముక్తో యః స మే ప్రియః. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో. లోకాన్నో ద్విజతే చయాః. లోకాన్నో ద్విజతే చయా. హర్షామర్షా భయోద్వేగైర్. హర్షామర్షా భయోద్వేగైర్. ముక్తో యః స మే ప్రియా.
मुक्तो या स च मे प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षाभयोद्वेगैर् हर्षामर्षाभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः. मुक्तो यः स च मे प्रियः. We will read even shloka number 16 also. अनपेक्षा शुचिर्दक्षा अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गताव्यताः उदासीनो गताव्यदः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियाः. यो मद्भक्तः मे प्रियः. अनपेक्षा शुचिर्दक्षा अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यताः उदासीनो गताव्यदः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियाः. यो मद्भक्ता समे प्रियः. अनपेक्षा शुचिर्दक्षा अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गताव्यताः उदासीनो गताव्यदाः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियाः. यो मद्भक्ता समे प्रिया. हरे कृष्ण प्रभु. Thank you, Mataji. Translation and purport. Pratipadarthamo, Tatparyamu and Bhashyamu by Abhacharanarinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pratipadarthamo first 15th shloka. Yasmat evadi nundi na udvijate kalatanunduro lokaha janulo లోకాత్ జనుల నుండి నా ఉద్విజతే కలత నొందడో చా కూడా యా ఎవరు హర్ష సంతోషము వలన అమర్ష దుఃఖము భయ భయము ఉద్వేగై మరియు వేదనము ముక్త విడువడినవాడు యా ఎవరో సా చా వారు మే నాకు ప్రియ మిక్కిలి ప్రియుడు. అనువాదము. ఎవరికిని కష్టము కలిగించిన వారును ఎవరి చేతను కలతకు నొందని వారును కలతకు గురి కాని వారును సుఖము దుఃఖములందు మరియు భయోద్వేగములనందును సమచిత్తునిగా నుండువారును అగు మనుజుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. భాష్యం. కొన్ని భక్తుల కొన్ని లక్షణములను ఇచ్చట ఇంకను ఇచ్చిన వర్ణింపబడినవి. అట్టి భక్తునిచే ఎవ్వరును కష్టమునకు కాని వేదనకు కాని భయమునకు కాని అసంతుష్టునకు కాని గురికారు. భక్తుడు సర్వుల ఎడ కరుణను కలిగి ఉండుచుటే ఇతరులకు వేదన కలుగు రీతిలో ఎన్నడూ ప్రవర్తించడు. అదే సమయమున ఇతరులు తనకు వేదనను కలిగింప యత్నించినను అతడు కలతకు గురి కాకుండును. భగవానుని
కరుణచే అతడు ఎట్టి బాహ్య క్షోభములచే ఉండకుండునట్లు అభ్యాసము కావించి ఉండును. వాస్తవమునకు భక్తుడు కృష్ణ భక్తి రసభావంలో రమించుచు భక్తియుత సేవయందులు నియుక్తుడై ఉన్నందువలన భౌతిక పరిస్థితులు అతనిని కలతను కలిగింపలేవు. సాధారణముగా భౌతిక భావన కలిగిన మనుజుడు తన ఇంద్రియ ప్రీతికి ఏదేది లభించునో అత్యంత ఆనందము పొందును. కానీ తన వద్ద లేనివి ఇతరులు తమ ఇంద్రియ ప్రీత్యర్థము కలిగించినచో అతడు దుఃఖమును అసూయమును పొందును. శత్రువు నుండి ఏదేని ఎదురు దాడికి అవకాశం ఉన్నచో భయస్థుడగును. మరియు ఏదేని ఒక కార్యమును విజయవంతముగా నిర్వహింపలేకపోయినచో విషణ్ణుడగును. ఇటువంటి కలతలకు మరియు క్షోభములకు సదా అతీతుడై ఉండేటి భక్తుడు శ్రీకృష్ణకు మిగుల ప్రియతముడు. హరే కృష్ణ. 16th శ్లోక ఆల్సో. ప్రతిపదార్థం అనపేక్ష తటస్థుడు, శుచి పవిత్రుడు, దక్ష సమర్థుడు, ఉదాసీనుడు, గతవ్యత దుఃఖములను తొలగినవాడు, సర్వారంభ పరిత్యాగి అన్ని ప్రయత్నములను విడిచువాడు. యా ఎవరు, మద్భక్త నా భక్తుడు, స అతడు, మే నాకు, ప్రియ మిక్కిలి ఇష్టుడు. అనువాదం. సాధారణ కార్యకలాపములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడును, సర్వ వ్యవధల నుండి ముక్తుడైన వాడును, ఏదేని ఫలము కొరకై తీవ్ర కృషి చేయువాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిగుల ప్రియుడు. భాష్యం. భక్తునకు ఎవరైనా ధనమును అర్పించవచ్చును, కానీ అతడు మాత్రము దానిని పొందుటకై ఆరాటపడరాదు. భగవానుని కరుణచే ఒకవేళ అప్రయత్నముగా ధనము లభించినచో అతడు పొంగిపోడు. సహజంగా భక్తుడు దినమునకు కనీసం 2 సార్లు స్నానం చేయొచ్చు. భక్తి యొక్క సేవ అనర్చుకురుటకై తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచును. తత్కారణమున అతడు సహజముగా అంతర్బాహిర్యములందు శుచిడై ఉండును. జీవితపు సమస్త కర్మల మర్మములను తెలిసి ఉండుట చేత మరియు ప్రామాణిక శాస్త్రముల యందు విశ్వాసమును కలిగి ఉండుట చేత ఆ భక్తుడు సర్వ విధముల సమర్థుడై ఉండును. భక్తుడు సాధారణముగా ప్రత్యేకించి ఒక పక్షమును వహింపకుండును. కావున ఉదాసీనుడై ఉండును. సర్వోపాధుల నుండి దూరుడై ఉండును గనుక అతడు ఎన్నడును వ్యధనొందడు. తన దేహం ఒక ఉపాధి అని తెలిసి ఉన్నందున ఏదేని దేహబాధలు కలిగినచో అతడు వాటి నుండి ముక్తుడై ఉండును. అదే విధముగా భక్తి యోగ నియములకు విరుద్ధమైనటువంటి దేని కొరకును అతడు ప్రయత్నములను సలుపుకొండును. ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద భవంతిని నిర్మించుటకు గొప్ప శక్తి సామర్థ్యములు అవసరము. అట్టి కార్యక్రమము తన భక్తిని వృద్ధి చేసుకున్నటకు లాభకరము కానిచో భక్తుడైన వాడు దానిని స్వీకరింపడు. కానీ భగవంతుని మందిరమును నిర్మించుటకు అతడు సిద్ధపడును. దాని కొరకు అతడు అన్ని విధములైన కలతలను అంగీకరించును, కానీ తన వారి కొరకు భవంతి నిర్మాణమును చేపట్టాడు. హరే కృష్ణ. 1 second. Sorry.
బుక్ తీసుకొచ్చాను పైన ఎలక్ట్రానిక్ దానికంటే హ్యాండ్ బుక్ అయితే క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపగదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురూన్ శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. We are in Central 6th chapter. హరే కృష్ణ. మనము భగవద్గీతలో మధ్యంలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలను చదువుకుంటున్నాము. అవి భక్తి యోగం సంబంధించినవి. స్పెషల్ గా ఈ 12th చాప్టర్ పేరే భక్తి యోగం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది భగవంతుడు ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాడు, భక్తి యోగము అనేది హైయెస్ట్ సాధన అని చెప్పేసి. ఇంతకంటే ముందు చాప్టర్ లో 11వ చాప్టర్ పేరు యూనివర్సల్ ఫామ్, అంటే విశ్వరూప దర్శనం. భక్తి యోగం గురించి చెప్తూ సడన్ గా విశ్వరూప దర్శనం చెప్పేటప్పటికి అర్జునుడికి కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. నేనేమో భగవంతుని అంటే కృష్ణుని కృష్ణ ఆకారాన్ని ప్రేమిస్తాను, కృష్ణుని ప్రేమిస్తాను, మరేమో భగవంతుని ఇక్కడ నా అప్లయన్సెస్ ఇది నన్ను ఇట్లా ఈ విశ్వరూపంలో ఈ విధంగా చూడాలి, నన్ను ఈ విధంగా మీరు ధ్యానించాలి అని చెప్పేసినాడు. కొంచెం అర్జునుడు 11వ శ్లోకంలో కూడా చెప్పినాడు, నేను ఈ ఆకారాన్ని నేను చూడలేను, నేను ఓన్లీ కృష్ణ ఆకారాన్ని చూస్తాను, సో ప్లీజ్ అది చూపించండి. అయినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి అర్జునుడు బేసికల్ గా భక్తుడు, అందుకోసము కృష్ణుని ద్వారానే చెప్పించాలనుకున్నాడు. ఆ విశ్వరూపాకారాన్ని పూజించడం బెటరా? విశ్వరూపాకారము అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలనుకుంటే ఆ విశ్వరూపాకారము లీడ్స్ టు ఇంపర్సనల్ ఫామ్, అంటే నిరాకారవాదానికి పోతుంది అనమాట. సో అర్జునుడు క్లారిఫై చేయాలనుకున్నాడు కృష్ణుడి ద్వారానే. నీవేదో విశ్వరూపం అయితే చూపించేసేసి దాన్ని పూజించినా కూడా ఓకే అన్నావు, కానీ ఏది దీంట్లో బెటర్ అని చెప్పేసి. సో ద చాప్టర్ 12th చాప్టర్ స్టార్ట్స్ విత్ దట్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విశ్వరూపాన్ని అయితే చూపించినావు, కానీ అది ఇంపర్సనల్ ఫామ్ కదా. క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అర్జునుడు. ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే అంటాడు, ఏవం సతతయుక్తాయై భక్తైస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం యోగ విత్తమ. తేషాం యోగ విత్తమ. సో ఏది
ఉత్తమమైన వాడి కాల్ యోగము, భక్తి యోగానా లేకపోతే ఇంపర్సనల్ జ్ఞాన యోగానా అని చెప్పేసి. సో దానికి భగవంతుని ద్వారా అంటే అర్జునుడు బేసికల్ గా భగవంతుడు భక్తుడు. సో కానీ భగవంతుడు విషయం గురించి చెప్పించేటప్పటికి భగవంతుని ద్వారానే మళ్ళీ చెప్పించాలనుకున్నాడు. భగవంతుని ద్వారానే ఏది ఉత్తమమైనది, ఏది మనము ఫాలో కావాలి అనేది. సో దానికి భగవంతుడు 2వ శ్లోకంలో చెప్తాడు, మయ్యావేశిత మనోయేమా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతే తమే యుక్త తమమతః. సో అది పర్ఫెక్ట్. ఏది నన్ను ఆరాధించడము పర్సనల్ ఫామ్ లో, ఆ పర్సనల్ ఫామ్ లో నన్ను ఆరాధించడం అనేది ఉత్తమము అని చెప్పేసి భగవంతునితో చెప్పిస్తాడు. సో ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ అర్జునుడు మనం ఒక పావుగా, ఒక నిమిత్త మాత్రునిగా మనము ఏ విధంగా మన జీవన విధానాన్ని, జీవన సరళిని సాగించాలి అన్న విషయాన్ని భగవంతుని ద్వారా మనకు చెప్పిస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ భగవంతుని ద్వారానే చెప్పిస్తున్నాడు కి భగవంతుని భక్తియుక్త అంటే ఆకారపూరిత భగవంతునికి భక్తియుక్త సేవనం చేయడం అనేది ఉత్తమము. ఆ తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు ఇంకా చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు. అఫ్కోర్స్ అన్మానిఫెస్టెడ్ లో చేసినా కూడా అల్టిమేట్ గా నువ్వు నాకు వస్తావు, నా దగ్గరికి వస్తావు అని చెప్పేసి. బట్ అల్టిమేట్ గా నా దగ్గరికి వస్తావు అంటే ఆ అల్టిమేట్ అనేది ఎప్పుడు మనం అది ఆలోచించుకోవాలి. మనకు ఎంత తొందరలో భగవంతుని దగ్గరికి చేరుతామో అంత మంచిది. ప్రభుపాదుల వారు అంటారు కదా, దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ నాట్ ప్లేస్ ఫార్ జెంటిల్మెన్ అని. సో ఎంత తొందరగా మనం భగవంతుడు అంటాడు అంత లాస్ట్ లో నా దగ్గరికి వస్తావు అంటాడు. మరి ఆ లాస్ట్ అంటే ఏంటి? 7th చాప్టర్ లో 19th శ్లోకంలో భగవంతుడు అంటాడు, బహూనాం జన్మనామంతి, ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు భగవంతుని సేవ చేసి దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత వాసుదేవుని ప్రేమ అర్థానికి వస్తాము. సో అది రావడము సుదుర్లభము అంటాడు. అంటే అంతంకు వస్తామనుకున్నా కూడా అంతం అనేది నాకు దుర్లభమైన అంతం అన్నమాట. సో అందుకోసం భగవంతుడు క్లియర్ కట్ గా ఫస్ట్ షాప్ లోనే చెప్పేస్తున్నాడు. దానికంటే ఆ తర్వాత అది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తూ కూడా 5th శ్లోకాల్లో భగవంతుడు అంటారు, క్లేశాధికతరస్తేషాం. సో ఈ అన్మానిఫెస్టెడ్ ఇంపర్సనల్ ఫామ్ ను అంటే నిరాకార పద్ధతిని అనేది క్లేశాధిక అంటే విపరీతమైన క్లేశాలతో అంటే చాలా కష్టం మనకది, అంత సులువు కాదు అని చెప్పేసి భగవంతుడే నిర్ధాకరిస్తారు. దాన్ ఆ తర్వాత వెరీ నైస్ ఈ 12th చాప్టర్ చాలా డీటెయిల్ పోతుంటుంది. ఆ తర్వాత ఏ విధంగా మనము కర్మలు భక్తి చేయాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడు చాలా డీటెయిల్ గా ఒక్కొక్క శ్లోకాలు చెప్తాడు. ఆ శ్లోకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు. లైక్ 9వ శ్లోకాలు భగవంతుడు చెప్తాడు కి అత చిత్తం సముద్ధర్త నశక్నోతి మై స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మాం. భగవంతుడు అంటాడు 8th శ్లోక, దీనికంటే ముందు పర్ఫెక్ట్ భక్తుడి యొక్క మూడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది 8th శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. ఏమని చెప్తాడు? మయ్యేవ మన ఆదిష్ట. అంతా నువ్వు టోటల్ గా నా కాన్షియస్ లోనే నీవు నివస్య మయీ బుద్ధిం నివేశయ. నా కాన్షియస్ లోనే అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుని సేవలోనే మనము నిమగ్నం అయిపోవడం అనేది ఉత్తమమైన భక్తి యోగ. ఒకవేళ అది అలా నువ్వు కంప్లీట్ గా భగవంతునిలో నీ మనస్సును ఆయన కార్యక్రమాలను నిమగ్నం చేసి నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవన శైలి సాగించలేకపోతే అని నెక్స్ట్ శ్లోక ఇస్తాడు. అది 9th శ్లోక. రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేసి అట్లా ఉత్తమమైనది ఇచ్చి దాంట్లో అది చేయలేకపోతే ఇది చేయొచ్చు, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చేయొచ్చు, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చేయొచ్చు అని చెప్పేసి లాస్ట్ లో 10th దాంట్లో ఏమంటాడంటే ఒకవేళ నువ్వు రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా చేయలేకపోతావు అనుకో, నో ప్రాబ్లం,
అట్లీస్ట్ నా కోసం పని చెయ్యి అంటాడు. నా కోసం పని చెయ్యి అంటే అర్థం ఏంటి? చేసే పని నా కోసం చెయ్యి అని. అంటే 100%. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం సంపాదిస్తున్నాం అనుకోండి, సంపాదించేది కంప్లీట్ గా భగవంతునికి అర్పించాలి. అది కూడా కొంతమందికి అమ్మో మొత్తం భగవంతునికి అర్పిస్తే మనకెట్లా? సో నెక్స్ట్ ఇంకా దాంట్లో అంటాడు భగవంతుడు 11th chapter లో, ఒకవేళ నీకు అది కూడా వీలు కాకపోతే, అది కూడా నీకు కాకపోతే ఓకే కర్మ ఫల త్యాగం, రిజల్ట్ నాకు ఇచ్చేసాయప్ప అంటాడు. మళ్ళీ రిజల్ట్ నాకు ఇచ్చేయప్ప అంటే కూడా దాంట్లో కూడా కొంచెం టూ కేటగిరీస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి 100% రిజల్ట్స్ ను భగవంతునికి ఆఫర్ చేయడము, రెండోది ఎంతో కొంత భగవంతునికి ఆఫర్ చేయడం. సో ఈ విధంగా ఒకటి చెప్తాడు భగవంతుడు, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చేయదు. బట్ అల్టిమేట్ గా ది పర్ఫెక్టెడ్ వన్ ఈజ్ మయ్యేవ మన ఆదిష్ట. కంప్లీట్ గా నా లోపల నీవు నిమగ్నమై ఉండి భక్తితో సేవలు చేయడం అనేది. నెక్స్ట్ ఈ సెట్ లోకి వచ్చేప్పటికీ ఇవన్నీ చెప్పేసి ఇది ఏ విధంగా లెవెల్స్ ఆఫ్ భక్తి, ఏ విధంగా ఏ లెవెల్లో మీరు భక్తి భగవంతుని చేయొచ్చు అని చెప్తాడు అన్నమాట భగవంతుడు. ఆ తర్వాత భక్తుల యొక్క గుణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎవరు నా ఉత్తమమైన డివోటీస్, అంటే ఏ గుణాలు ఉంటే నాకు ప్రియుడైతాడు అని భగవంతుడు 13th శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. 13th శ్లోకం నుంచి 19th శ్లోకం వరకు భగవంతుడు 26 క్వాలిటీస్ చెప్తాడు అనమాట. ఆ 26 క్వాలిటీస్ ఫాలో చేయడం వల్ల మనం భగవంతునికి ప్రియులము కాగలుగుతాము అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్ గా వెరీ క్లియర్ గా భగవంతుడు చెప్తారు ఏ విధంగా నాకు ప్రియుడైతాడు అనేది. 5 శ్లోకాస్, కంటిన్యూస్ 5 శ్లోకాస్ లో భగవంతుడు చెప్తాడు. ఇది 14, 15, 16, 17 వీటన్నిటిలో భగవంతుడు సమయ ప్రియ అంటే వాళ్ళు నాకు ప్రియుడు, అంటే ఆ క్వాలిటీస్ మనల్ని డెవలప్ చేసుకోమని భగవంతుడు ఇండైరెక్ట్ మనకి ఇండికేట్ చేస్తా ఉన్నాడు. సో ఆ క్వాలిటీస్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటే, భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఆ క్వాలిటీస్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటే మనం భగవంతుడికి ప్రియులైతాం. ఇంకొకటి అఫ్కోర్స్ ఓకే భగవంతుడేమో మనము ఆ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకుంటే మనము భగవంతుడికి ప్రియులైతాము. బట్ భగవంతుడు ఎంత దయామయుడు, ఎంత కరుణామయుడు అంటే భగవంతుడికి తెలుసు మన శక్తి ఎంత అనేది. వీఆర్ అణు అండ్ భగవంతుడు ఇస్ విభు. సో భగవంతుడికి పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ మనకు మన యొక్క స్వశక్తితోటి మన క్వాలిటీస్ మనం చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్. బికాస్ మనం ఈ దేహం తీసుకునేటప్పుడే మన యొక్క పూర్వజన్మ కర్మల ఫలితంగా మనకి ఈ దేహము ఈ నేచరు వచ్చేసేస్తుంది. సో ఆ నేచర్ ను చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్. సో అందుకోసము భగవంతుడే ఇన్ ద డివోషనల్ సర్వీస్ ఒకవేళ మనం భగవంతుని యొక్క భక్తి యొక్క సేవలు చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు గుణాలు కూడా ఏవైతే భగవంతునికి ప్రియమవుతాయో ఆ గుణాలు కూడా మనకి వచ్చేసేస్తాయి. ఉదాహరణకు శ్రీమద్ భాగవతం 5th canto 8th chapter 12th శ్లోకాలో భగవంతుడు చెప్తాడు, యస్యస్తి భక్తిర్ భగవతి కించన సర్వైర్గుణై తత్ర సమాసతే సుర. ఎటువంటి గుణాలు వస్తాయి? సుర దేవతలకు ఎటువంటి గుణాలు ఉంటాయో, ఎటువంటి అద్భుతమైన గుణాలు ఉంటాయో అటువంటి అద్భుతమైన గుణాలు మనకు ఉంటాయి. మరి ఈ గుణాలు ఎందుకయ్యా ఎలా ఉండాలి అంటే, ఈ ఓకే కండిషన్ లైఫ్ లో అంటే మెటీరియల్ కండిషన్ లో, మెటీరియల్ వరల్డ్ లోపట ఈ అసూయ, ద్వేష, మన ఇంద్రియ ప్రీతి, ఆ ఇంద్రియ ప్రీతికి కావాల్సినవన్నీ దాంతో పాటు ఇవన్నీ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోనే ఉంటాయి. భగవద్ధామంలో ఇవన్నీ ఏవి ఏ క్వాలిటీస్ ఉండవు. భగవద్ధామంలో ఒకటే ఒక క్వాలిటీ, భగవంతుని ప్రేమించడము. భగవంతుని ప్రేమించడము అంటే ఇప్పుడు మనము నెత్రం డివోషన్ చదువుకుంటాము, అన్యాభిలాషిత శూన్య జ్ఞాన కర్మాది అనుకూలం
కృష్ణానుశీలేన భక్తిరుత్తమం. కృష్ణ అనుశీలేన. సో అన్యాభిలాషిత ఏది లేకుండా ఓన్లీ కృష్ణనే ప్రేమిస్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఆ కృష్ణ అనే డెఫినిషన్ కు జీవ గోస్వామి గారు అండ్ ఈవెన్ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి గారు చాలా క్లియర్ చెప్తారు. కృష్ణ అంటే ఓన్లీ కృష్ణనే కాదు. ఇలా ఓన్లీ కృష్ణ అనుకోవడము ఒక విధంగా కనిష్టాధికారి. అంటే ఒక విధంగా 3 grades ఆఫ్ డివోటీస్ తీసుకుంటే ఒకరు ఉత్తమాధికారి, మధ్యమాధికారి, కనిష్టాధికారి. అంటే కింద ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నవాడు, మొదటి తరగతి, రెండవ తరగతి, ఉత్తమమైన తరగతి అనుకుంటే ఆ లోవెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే కృష్ణ యొక్క భక్తులను సపరేట్ గా చూస్తారనమాట. అంటే కృష్ణునికి మాత్రమే భక్తినిచ్చి కృష్ణునికి మాత్రమే సేవలు చేస్తూ భక్తులను నిర్లక్ష్యం చేస్తారనమాట. అన్నట్టు నేను మంచి భక్తుడిని, నేను ఇంతగా బాగా భగవంతుని సేవ చేస్తున్నాను, వీళ్ళందరూ పనికిరాదు. సో దిస్ ఈస్ అ క్వాలిటీ ఆఫ్ కనిష్టాధికారి. ఉత్తమాధికారి, అందుకోసమే ఉత్తమాధికారి ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఉత్తముడు అనుకోరు, అందరినీ సేమ్ చేస్తాడు. పండిత సమలక్షణ. సో అతనికి ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుని సేవిస్తున్నట్లే ఉంటుంది. ఒకవేళ వాడు అధముడైనా కూడా, ఒకవేళ వాడు మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ అయినా కూడా ఉత్తమాధికారి ఏ విధంగా చూస్తారంటే కృష్ణుని ఆ పర్సను ఆ విధంగా కొలుస్తున్నారు అని చెప్పేసి చూస్తాడు. అంతే, ఆయన తప్పులు పట్టడు. ఆయనకు భగవంతుడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు, భగవంతుడే కదా అందరూ. సో ఆయన ఒక మెటీరియలిస్టిక్ కూడా ఆ విధంగా అతను భగవంతుని పూజిస్తున్నాడు అని, ఆ విధంగా అతను భక్తుడే అని కలుస్తాడు అనమాట. సో అది ఉత్తమాధికారి లెవెల్. కనిష్టాధికారి ఈ కంప్లీట్లీ డిఫరెన్షియేట్స్. భగవంతుడే గొప్ప, భక్తులు. So he will not give any importance to this. We have to be improving up to at least to the Madhyamadhikari level, where we give importance to the devotees also and to the Bhagavan also. But భగవంతునికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ భక్తులతో ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉన్న భక్తులతో ఒక్కొక్క విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తుంటాం. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. సో we will come back again. సో ఇటువంటి ఈ గుణాలు ఈ చాప్టర్ లో ఇచ్చినారు. నౌ మనము ఈ శ్లోకాల్లో భగవంతుడు ఏమి మనకు చెప్పాలి అనుకున్నాడు ఒకసారి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. 15 శ్లోకాలు. సనాతన్ ప్రభు మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా, మీరు తెలుగు సేవ్ అది స్క్రీన్ షేర్ చేయగలిగితే we can go through line by line చదివేసేసి, లేకపోతే ఒక్క నిమిషం నాకు ఒక నిమిషం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నేను తెలుగు భగవద్గీత తెచ్చుకోవడం కోసం ఒక్క నిమిషం. సో ఈ శ్లోకాలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకు, యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నే ద్విజతో. ద్విజితే, ఉద్విజితే. ఉద్విజితే అంటే కలత. ఏమంటాడంటే భగవంతుడు ఇక్కడ, భక్తులు వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరికి కలతను అందించరు. అది ఒకటి. రెండోది, అది ఒక క్వాలిటీ. ఇంకో క్వాలిటీ ఈ శ్లోకాలో చెప్పేది ఏంటి అంటే, లోకాల్లో ఉద్విజితేచ అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తనను ఉత్తేజం అంటే ఏమి ఉత్తేజపరచడం అన్నమాట. కలత చెందించడం అన్నమాట. అంటే అజిటేటెడ్. సో
వాళ్ళు వేరే వాళ్ళను కలతనందించరు, వేరే వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఏది చేసినా వాళ్ళు కలతనందరు. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు కలతనందించరు? ఫస్ట్ క్వాలిటీ, వాళ్ళు ఎందుకు వేరే వాళ్ళకి కలతనందించరు? బికాస్ డివోటీ అన్న వాళ్ళు వేరే ఏది ఆలోచించడు. ఒకటి భగవంతునికి ఏ విధంగా, భగవంతునికి లేకపోతే భక్తులకు ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, ఏ విధంగా వాళ్లకు అనుకూలంగా సేవ చేయాలి. కృష్ణానుశీలేన భక్తి ఉత్తమం. సో ఉత్తమమైన భక్తి ఏంటి? కృష్ణ ఆర్ కృష్ణ డివోటీస్ వాళ్లకు ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది అనేది ఆలోచిస్తూ ఆ విధంగా చేయాలనేది చేస్తుంటాడు. వేరే ఉద్దేశం ఏది ఉండదు. కనుక ఎప్పుడైతే అతను భగవంతునికి లేకపోతే భగవంతుని భక్తులకు ఏ విధంగా అనుకూలంగా చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటాడో అది ఆటోమేటిక్ గా వేరే వాళ్ళకు కలెక్టర్ ఉండే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. సో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనుకోండి, పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా వేరే వాళ్ళకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు వేరే వాళ్ళకు అది అంతగా కలత నందించదు. సిమిలర్లీ వేరే వాళ్ళు ఏదైనా చేసినా కూడా వాళ్ళు కలతనందరు. ఏదైనా పని కట్టుకుని ఎవరైనా ఏదైనా తిట్టినా కొట్టినా దే విల్ నెవర్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో తీసుకోవచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన అంబరీష్ మహారాజ్ కావాల్సిన దుర్వాసముని తను ఒక బ్రహ్మరాక్షసుని క్రియేట్ చేశాడు. ఆయన కూడా అంబరీష్ మహారాజ్కి ఏమి కలుతానలేదు. అంబరీష్ మహారాజ్ వాస్ కామ్. ఎందుకంటే రక్షాస్యాది విశ్వాసో, భగవంతుడు తనను రక్షిస్తాడు అన్న కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు భగవంతుడు అనేది కంప్లీట్ ఫెయిత్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు ఎందుకు భయపడతారు? భగవంతుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళు. ఇంకొకటి, ఒకవేళ నాకు ఏదైనా బాధ అయినా కూడా అది భగవంతుడిని కలిగించిందేది అనుకుంటారు. ఒకటేంటి అంబరీష్ మహారాజు. సో ఆయనకు అసలు భయమే లేకపోయింది. బ్రహ్మరాక్షసుని దుర్వాసుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఏం భయం లేదు, ఎందుకంటే భగవంతుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు. ఇంకొకటి పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఏమైంది? ఆ చిన్న పిల్లవాడు సరిగా అర్థం చేసుకోలేకుండా శపించేసేసినాడు. మీరు 1 వీక్ లో చనిపోతారు పరీక్షిత్ మహారాజ్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏం కలతనం లేదు. వీడు చిన్న పిల్లవాడు, వీనికి అసలు జ్ఞానమే లేదు, అంత జ్ఞానం లేని బ్రాహ్మణుడు నన్ను ఎట్లా శపిస్తాడు అని ఏమనుకోలేదు పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఓకే, అండ్ దెన్ హీ టుక్ ఇట్. అది ఒక ఛాన్స్ గా తీసుకొని భగవత్ సేవలో విముక్తి. అంటే ఇట్లా చేసినా మొత్తాన్ని భగవంతుడి సేవ చేయాలనే కదా. నేను రాజ్యాన్ని పాలించినా కూడా అది భగవంతుడి తృప్తి కొరకే. నేను ఇప్పుడు అది వదిలేసేసి కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి డివోట్ అవుతాను అనిపిస్తుంది. తనని కలత చెందలేదు అన్నమాట. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ది. ఆయన ఏం కలచించలేదు. అంటే వచ్చిన ఆపద కూడా నాకు భగవంతుడు అది కలిగించిండేది అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. ఇంకా ఇక్కడ దీంట్లో ప్రభుపాదుల వారు చాలా క్లియర్గా రాస్తారు. అది దాంట్లో ఏమంటాడంటే, కలిగించిన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద కూడా ఎటువంటి కోపం ఉండదు. ఉదాహరణ, ఇప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు తనకు కష్టం కలిగించినాడు కనుక పోయి అంబరీష్ మహారాజును ఆ సుదర్శన చక్రం వచ్చి చంపేందుకు అంబరీష్ మహారాజు వస్తే ఓకే, తను చావని నన్ను అనవసరంగా చంపించినాడు, నాకు అనవసరంగా కలతానందినాడు అని ఎప్పుడు అనుకోడు డివోటీ. దెన్ సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రే చేసినాడు, అయ్యా ప్రొటెక్ట్ తెలియకుండా చేసినాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అన్నమాట. సో తను అసలు ఎవరికి ఎటువంటి హాని లేకపోతే ఎటువంటి కలత చెందాలి అని కోరుకోడు. ఏదైనా ఒకవేళ అయితే అవకూడనిది ఏదన్నా అయితే, నొప్పి ఏదన్నా అయితే అది తనకు భగవంతుడు ఇచ్చింది ఇది అనుకుంటాడు, అంతేగాని ఆ కలిగించిన వ్యక్తి చేసింది అని అనుకోడు. ఆ చేసిన వ్యక్తి ఒక కారణం అని ఎప్పుడు అనుకోడు. కారణం భగవంతుడే. ఎందుకు అనుకుంటాడు? మరి ఎందుకు భగవంతుడు నాకు అప్పుడు నొప్పించినాడు అనుకుంటాడు? అయ్యో, నేను ఇన్ని రోజులుగా డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తున్నాను కదా, నాకు అనవసరంగా భగవంతుడు నాకు కష్టాలు కలిగించాడు అని అనుకోడు ఎప్పుడు. ఏమనుకుంటాడు? నాకు ఇది ప్యూరిఫై ఎందుకు అంటే పవిత్రుని కావడానికి కోసం భగవంతుడు ఒక ఆస్కారం ఇచ్చాడు. సో ఈ పైన నాకు ఎందుకు కలిగింది అంటే
ఓహో భగవంతుడు ఏదో నాలో కొంచెం అహంభావమో లేకపోతే ఏదో ఏదో నాలో కొంచెం వాడిగో భక్తియుతమైన సేవ చేయడానికి అనుకూలము కానటువంటి గుణం ఏదో నాలో ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది, దాన్ని కర్మ చేసే కోసం భగవంతుడు ఈ పేరు ఇచ్చాడు నాకు అనుకుంటాడు. అది ఒక విషయము. ఇంకొకటి యాక్చువల్ గా నాకు ఎంతో పెద్ద శిక్ష పడాల్సి ఉంది, కానీ ఈ చిన్న శిక్షతో భగవంతుడు ఆ పెద్ద శిక్షను చిన్న చేసి కరుణామయుడు కనుక ఆ పెద్ద శిక్షను చిన్నగా చేసి దీంతో నా కర్మ తీసేశాడు. సో ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దట్ కర్మ కూడా అని అనుకుంటున్నాడు. సో అన్ని విధాలుగా అది భగవంతుని యొక్క కృప, అది భగవంతుని యొక్క దయ, మెర్సీ అని ఆలోచిస్తాడు. కానీ అది వేరే వాళ్ళు కలిగించింది అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళ మీద ద్వేషంతో వాళ్ళను తిట్టడము, కొట్టడము, చంపడము, ఏదైనా ఏమంటారు దాన్ని ద్వేషించడము, ఆ ద్వేషంతో ఏదో ఒకటి హాని కలిగించే ప్రయత్నం చేయడము, అటువంటివన్నీ ఏమి చేయడం అన్నమాట డివోటీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీంట్లో చెప్పినది. ఇంకా ఏమంటాడు దాంట్లో ఇంకా క్వాలిటీస్ కూడా హర్ష. ఒకవేళ ఈ క్వాలిటీస్ తో పాటి ఏదైనా మంచి జరిగితే ఉప్పొంగిపోవడము, పొంగిపోవడము, లేకపోతే ఏదైనా జరగకూడని జరిగితే అయ్యో అని చెప్పేసి బాధపడము, లామెంట్ చేసుకోవడము, అటువంటివన్నీ ఉండకుండా అటువంటి వాటికన్నిటి నుంచి ముక్తుడై ఉంటాడు. అట్లా ముక్తుడైన వాడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పేసి భగవంతుడి 15 శ్లోకాల్లో చెప్తాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఎన్నో గుణాలు 16 శ్లోకాలు చెప్తాడు. ఏంటి? అనపేక్ష అంటే ఏది ఆపేక్ష మీన్స్ ఎటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా, అంటే ఆపేక్ష అంటే ఏంటి? నాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఎటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా తటస్థుడై ఉంటాడనమాట. సో అటువంటి గుణము. రెండోది శుచి అంటే పవిత్రంగా ఉండడము. పవిత్రత అంటే 2 విధాలైన పవిత్రత. ఒకటి బహిర్ముఖ, అంతర్ముఖ. సో బహిర్ముఖ అంటే మన శరీరాన్ని, మన పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడము. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు మనము పరిశుభ్రంగా ఉంటే భగవంతుని పరిశుభ్రంగా సేవ చేయొచ్చు. మనమే పరిశుభ్రంగా లేమనుకోండి, అంటే ఉదాహరణ ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి ఒక డివోటీ వస్తాడు, చేతికి అంతా బూరద వండేసి ఆ బూరద చేతితోటి మనము ఆయనకు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతామా? ఇవ్వలేం కదా. సో దట్ డివోటీ విల్ నాట్ ఫీల్ హ్యాపీ. సిమిలర్లీ భగవంతుని సేవ చేస్తున్నా, డివోటీస్ సేవ చేస్తున్నా మనము బహిరంగంగా క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి మనము, మన పరిసరాలను. ఇసుల గోపాల్ ఇంకా తను మంచి మనకు ప్రప్రథమ శిక్షా గురువు కనుక మన క్యాపబిలిటీస్ తెలుసు కనుక, మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నామో తెలుసు కనుక స్టార్టింగ్ నుంచే ఇస్తారనమాట. మీరు రోజు పొద్దున పూట లేవాలి, రోజు పొద్దున పూట లేచేసేసి స్నానం చేయాలి. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదకు క్లియర్ గా తెలుసు మనం రోజు మన పూర్వాశ్రమంలో మనకు ఆ పొద్దున పూట లేచి స్నానం చేసి క్లీన్ గా ఉండే అలవాట్లు మనకు లేవు. సో మీరు అలవాటు చేసుకోండి అని ప్రభుపాద స్టార్ట్స్. whatever Prabhupada gives, it is directly for, it is for me. So ఆయన ఇచ్చే సజెషన్స్ అన్ని నా కోసం. నేను క్లియర్ గా తెలుసు భగవంతునికి, ప్రభుపాద్కి నేను ఏ లెవెల్లో ఉన్నాను అని. సో నా కోసమే ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అనమాట. సో హీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ దెన్ హీ సేస్ అబౌట్ దక్ష అంటే సమర్థుడైన, అంటే ఏదైనా ఏ పని ఇచ్చినా కూడా దాన్ని సమర్థవంతంగా చేయగలిగిన వాడు. ఆ సమర్థత ఏంటయ్యా? సమర్థత ఏదో నా వాళ్లకు చేయడం అంటూ కాదు. ఆ సమర్థత మన వాళ్ళకు చేస్తున్నాడు. నా కొడుకుకు మంచిగా చేయాలి అనేది సమర్థత కాదు, ఆర్ లేకపోతే నా ఫ్యామిలీకి చేయాలి అన్నది సమర్థత కాదు, ఆర్ లేకపోతే మా సిటీ వాళ్ళకు సేవ చేయాలి అది కాదు సమర్థత. లేకపోతే నా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకు, తెలుగు, మలయాళం, తమిళ్, ఆర్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద సమర్థత. సమర్థత ఈస్ ఏదైతే భగవంతునికి ఇష్టమో, ఏదైతే భగవంతునికి ప్రీతిదాయకమవుతుందో ఆ విధంగా చేయడం అనేది సమర్థత. సో
దట్ ఈస్ దక్ష. అంటే ఉదాసీనం. ఉదాసీనం అంటే అందరి పట్ల వడికో సమంగా వ్యవహరించడం. అంటే ఉదాహరణకు మా వాళ్ళకు మంచి చేయాలి, పక్క వాళ్ళకు చేయడం. నో నో, వాళ్లకు వీళ్లకు అందరికీ మంచిగా చేయాలి అని చెప్పేసి. దీనివల్ల డివోటీస్ ఆల్సో అజాత శత్రువులు అని గ్లోరిఫై చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఎవరు శత్రువులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే మిత్రుల శత్రువులకు చెడుపు చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఉండదు, అందరికీ సమంగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఉదాసీనో. అంటే ఫర్ ఎవ్రీబడి దే విల్ బి సేమ్. అండ్ దెన్ గతవ్యథః. గతవ్యథః అంటే వ్యధ అంటే బాధలు ఉండడం. గతః అంటే ఆ బాధలు లేని వాడిని గతవ్యథః అంటారు. అంటే ఏది జరిగినా కూడా అయ్యో బాధపడడం అన్నమాట. ఇంతకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామే, ఏదైనా జరిగితే అది భగవంతుడు ఇచ్చింది, భగవంతుడు నన్ను ప్యూరిఫై చేయాలనుకున్నాడు. హరే కృష్ణ, కొంచెం ప్యూరిఫై అయిపోయినా. హే కృష్ణ, హే నిత్యానంద, హే గౌరవ మహాప్రభు, థ్యాంక్స్. దేర్ వాజ్ కొంచెం నాకు గర్వం వచ్చింది, కొంచెం నాకు అట్లా ఏదో నేను గొప్ప, ఏదో నేను అన్నది వచ్చింది, దాన్ని నేను కట్ చేసేస్తాను. థ్యాంక్స్ అప్ప, నౌ ఐ కెన్ సర్వ్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే టు ఆల్ అని అనుకుంటారు అనమాట. సో ఏది తనకు బాధ అయినా కూడా అది మన మంచి కోసమే అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గతవ్యథః. దెన్ సర్వారంభ పరిత్యాగి. ఆరంభ పరిత్యాగి మీన్స్ ఏమంటారు దీన్ని? సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే ఆరంభం చేయడం అంటే ఏమంటారు? ఏదైనా ప్రయత్న కార్యాలను చేయడం. సో ఏదైనా సొంత ఆపేక్షతోటి నా కోసం ఏదైనా చేయాలి, అంటే నా ఫ్యామిలీ కోసం ఏదైనా చేయాలి, నా అన్నది వదిలేస్తారు అనమాట. నా అన్న దానికోసం ఏది ప్రయత్నాలు చేయడు. సో నా అన్న దానికోసం ప్రయత్నం చేయకపోవడం అనేది సర్వారంభ పరిస్థితి. సో అటువంటి నా అన్న దేని గురించి ప్రయత్నం, ఆరంభం దేని గురించి అతను ప్రయత్నం చేయడు. కానీ అదే భగవంతుడి చేయండి అనుకోండి, భగవంతుడి సేవ గురించి చేయండి అనుకోండి, దెన్ హి విల్ ఇమిడియట్లీ గోయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎప్పుడైనా దశరథ మహారాజు పక్క దేశాల మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి విన్నామా? రామాయణంలో లేదు కదా. అదే విధంగా కానీ అదే ఒకవేళ దేవతలకు కష్టం వచ్చింది దానవుల నుంచి అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఆయన దేవతలకు హెల్ప్ చేసేందుకు పోయినాడు. సో అదనమాట, దేవుడికి సేవ చేయాలి అంటే ఏ లెవెల్ కైనా పోయి పనులు చేస్తారు, ఎంత కష్టమైన ప్రయత్నమైనా చేస్తారు, ఎంత కష్టమైన కూడా భరించి చేస్తారు. అదే సొంతాని కోసం ఏది చేయరనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్వారంభ. సర్వారంభ అంటే అన్ని వదిలేసేసి అలా నేను అసలు పని చేయను అనుకోవడం కాదు. సొంతాని కోసం ఏది చేయకుండా భగవంతుని ప్రీతి కొరకు, భగవంతుని భక్తుల ప్రీతి కొరకు చేయడం అనేది సర్వారంభ పరిత్యాగి. అటువంటి భక్తుడు యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు నాకు అత్యంతమైన ప్రియుడు అని చెప్పేసి ప్రభుపాదుల వారు 16th చాప్టర్ లో చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఒకసారి ప్రభుపాదుల వారు ఒక లెటర్ రాసి డివోటీకి చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు 15th శ్లోక గురించి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 1973 లో ఒక లెటర్ రాస్తాడు అన్నమాట డిసైన్. అక్కడ రాస్తూ ఏమంటాడంటే, కొన్నిసార్లు ఏదో చిన్న డిస్క్రిపెన్సీ వస్తే అక్కడ క్లారిఫై చేస్తూ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు అనమాట. కొన్నిసార్లు డివోటీస్ వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టాలు అవుతాయి అనుకోండి, ఎవరు కనిష్టాధికారి నియోఫైట్స్ అంటే జస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఆరంభ దశలో ఉన్న డివోటీస్ వాళ్ళకి ఏదైనా డిఫికల్టీస్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు, ఎవరైతే ఆ కష్టం కలిగించినారో ఆ కష్టము కలిగించిన ఆయన కారణము అనుకుంటాడు.
సో కష్టము కలిగించిన ఆయన కారణము అంటే ఉదాహరణకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. అంటే స్ట్రైట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్లారిటీ ఉంటుంది. సనాతన ప్రభు ఏమనుకోడు కనుక సనాతన ప్రభు నైస్ డివోటీ. సో నేను ఆయన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కూడా ఏమనుకోడు. ఉదాహరణకు సనాతన ప్రభు నాకు ఒక చిన్న ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించాడు అనుకోండి. అయితే నేను ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను అన్నా చూడండి, సనాతన ప్రభు నాకు ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించాడు అంటే సనాతన ప్రభు నాకు ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించడానికి కారణము సనాతన ప్రభు. ఇది ఇలా ఒకవేళ మన మనసులోకి వస్తే దెన్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ మనం ఇంకా ఆరంభ దశలోనే ఉన్నాము. మనకు ఏదైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ అయితే అది సనాతన ప్రభు కాదు, అది భగవంతుడే నాకు సనాతన ప్రభువు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా చేసి నాకు ఈ విధంగా ఇన్కన్వీనియన్స్ కలిగించాడు అనేది ఉత్తమమైన. సో ఏదైనా మనం మరి దీనికి ఎవరు శాస్త్ర ప్రమాణం ఉందా అంటే ఎస్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రాహ్మణ బాలకుడు క్షమించినాడు. సో కారణం నాకు ఈ ఆపద రావడానికి కారణము ఆ బ్రాహ్మణ బాలుడు అని చెప్పేసి క్షత్రియుడు కనుక రారాజు కనుక ఆయనను శిక్షించారా ఆ బ్రాహ్మణ బాలకుడిని? నో, స్వీకరించినాడు. ఎందుకు? ఓ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఛాన్స్. భగవంతుడు నాకు ఏమంటారు ఈ ఆస్కారాన్ని ఇచ్చాడు. సిమిలర్లీ విదుర మహారాజు విదుర తన పెద్దన్నకు ఎవరికి ధృతరాష్ట్రునికి అడ్వైజ్ ఇచ్చేందుకు పోయినాడు. నీ కొడుకు దుర్యోధనుడు అన్ని కష్టాలకు కారణుడు, వాడి వల్ల ఇప్పుడు మహాభారతం కూడా అవుతా ఉంది. నువ్వు బెటర్ వాడిని త్యజించేసేసి ధర్మరాజుకు రాజ్యం ఇయ్యి అని చెప్పేసి అడ్వైజ్ చేసేందుకు పోతారన్నమాట. అప్పుడు దుర్యోధనుడు వచ్చేసి నానా అనరాని మాటలు అంటాడనమాట. ఆ అనరాని మాటలు వినేసేసి విదురుడు కోపగించుకోలేదు. ఓ ఈ దుర్యోధనుడు అంటాడా, నాకంటే చిన్నవాడు, వీడు వినడం ఏంటి, వీడు నాకు నేర్పి, నేను యాక్చువల్గా మంచికి చెప్పబోతుంటే వీడు నన్ను వచ్చి వింటాడే అని చెప్పేసి కోపగించుకోలేదు ఆయన. ఇమ్మీడియట్ గా తన విల్లంబులు వాట్ ఎవర్ తన దగ్గర ఉండేటివన్నీ గడుపులో పెట్టేసేసి అక్కడి నుంచి అంటే ఇంకా ఇంటికి కూడా పోలేదు, అక్కడి నుంచి అంటే ఆయన తీర్థయాత్రలకు అంటే డివోషనల్ సర్వీస్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. సో అది ఒక ఆస్కారంగా తీసుకొని ఓ భగవంతుడు నాకు ఈ టైంలో కరెక్ట్ గా నాకు నేనేం చేయాలి అనేది నాకు దుర్యోధనుని ఒక సాకుగా తీసుకొని నాకు చెప్తున్నాడు అని తీసేసుకొని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని ఒక భగవంతుడు క్రియేట్ చేసిన పాత్రగా తీసుకొని అది భగవంతుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు, ఆ భగవంతుడు నన్ను ప్యూరిఫై చేయాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పి తీసేసుకొని they will take it as a devotional service. And then immediately he went on Vidura and then he could భగవంతుడు విదురుని గురించి ఆలోచించాడు. అంతటి ప్రీతమైన భగవంతుడు విదురుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉద్ధవునికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ మైత్రేయమునికి ఉద్ధవుడికి విదురాకి ఏమేమి చెప్పాలో అనేది అంతా మైత్రేయుని చెప్పేసినాడు అనమాట. సో భగవంతుడే భక్తుల గురించి ఆలోచించాడు. సో భక్తులు కూడా అదే విధంగా తీసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కటి జరిగేది భగవంతుని యొక్క సంకల్పం వల్లనే, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్లనే, భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదం వల్లనే. ప్రతి ఒక్కటి ఆ విధంగా తీసుకుంటారు. మెర్సీ, భగవంతుని యొక్క మెర్సీ అనేది తీసుకుంటారు భక్తులు. సో ఒకవేళ మనం అలా తీసుకోలేదనుకో అప్పుడు ఇక్కడ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ దేర్ ఈస్ if there is any difficulty with others, it is my lack of Krishna consciousness. So ide shlokalo in 1973 oka letter lo cheptaru anamata, referring to the text 15 where when it says yasmano dijate loka ante ఏ విధంగా కూడా వాడు ఉద్వేగానికి లోను కాకుండా జరిగేదంతా భగవంతుని యొక్క దీని వల్లనే and they will be considering it. So that is what is this sloka says about. Now it is 7:03. I think maybe I will stop here. Any questions? And then okay,
ఇదే దీంట్లో ప్రపోజల్ వారు ఇంకా కొంచెం ముందు పోయి చెప్తారు అనమాట. సో ఇది ఒక్కటి చెప్పేసేసి దెన్ ఐ విల్ క్లోజ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 7:05. ఓకే, అర్థమైపోయింది. మరి జరిగేది ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుని సంకల్పం వల్లనే. అయితే మరి వాట్ వీ షుడ్ డూ? వీ షుడ్ కీప్ క్వైట్. అన్ని భగవంతుని సంకల్పం వల్ల కదా జరుగుతుండేటి. సో షుడ్ వి కీప్ క్వైట్? నో. మన డ్యూటీ మనం చేయాలి. అన్ని భగవంతుని జరిగేది ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుని ద్వారానే, భగవంతుని సంకల్పం వల్లనే, భగవంతుని యొక్క కృప వలననే. కానీ అవి మనల్ని మన విద్యుత్ ధర్మాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసే, ఉదాహరణకు అర్జునుడు ఉన్నాడు. సరే, భగవంతుడు అనలేదే అర్జునుడిని, ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరూ ఎంతో చెడు చేశారు, సో అవన్నీ నా వలనే కనుక నువ్వు రాజ్యాన్ని వదిలేసుకో అనలేదు కదా భగవంతుడు. భగవంతుడు ఏమన్నాడు అర్జునుడితోటి? మా మనసు యుద్ధచ్చా. సో భగవంతుని అనుమతిస్తూ మన స్వధర్మాన్ని మాత్రం మనము వదలరాదనమాట. అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నామో, అంటే మనం ఏం చేయాలో ఆ విద్యుత్ ధర్మాన్ని మాత్రం వదలకూడదు. కానీ అది ఏ విధంగా చేయాలి? డివోషనల్ సర్వీస్ మాత్రం చేయాలి. అంటే చేసేది ప్రతి ఒక్కటి ఏది చేసినా కూడా చేయకుండా ఉండకూడదు. మనం ఉన్న పొజిషన్ భగవంతుడే మనకి ఇచ్చిన పొజిషన్. ఆ పొజిషన్ మనం ఆ విధంగా నిర్వర్తించాలి. ఒకవేళ మీరు మేనేజర్ అయితే మేనేజర్ ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తాడో వేరే వాళ్ళకి అడ్వైజ్ ఈ విధంగా చేయాలి, ఈ విధంగా చేయాలి, ఈ విధంగా చేయాలి చెప్పాలి కదా. అన్ని భగవంతుడు చేసుకుంటాడు, నేనేం చెప్పను అనుకుంటే అది కాదు. సో మన విద్యుత్ ధర్మం చేయాలి. మన విద్యుత్ ధర్మం చేస్తూ అది మనము చెప్తుండేది అని అనుకోకూడదు. అది భగవంతుని యొక్క డ్యూటీ. భగవంతుని ప్రీతి కోసము చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుని ప్రీతి కొరకే చేయాలి. అంతే చేయకుండా చేతులు. సో భగవంతుడు ఏం చెప్పలేదు భగవంతుని అర్జునునికి, ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ, సో యూ కీప్ క్వైట్ అనలేదు భగవంతుడు. మా మనసు యుద్ధచ అన్నాడు. అంటే పోయి చంపేసేయి కూడా అన్నాడు. ఎందుకు? అది చంపాలన్నది ఏంటి? అది నాకు చేసే డివోషనల్ సర్వీస్ గా భగవంతుడు ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించాలి అనుకున్నాడు కనుక అధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళందరినీ, ఉదాహరణకు చిన్న పురుగులు ఉంటాయి, ఆ చిన్న పురుగును తీసేసేయాలి. అయ్యో చిన్న పురుగు కదా, జీవహింస చేయరాదు అని చిన్న పురుగు చేస్తే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే. సో ఆ చిన్న పురుగును తీసేసేయాలి. ఆ విధంగా భగవంతుడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలనుకున్నాడు కనుక ఈ అధర్మం సైడ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసేసేయాలి. సో మన విద్యుత్ ధర్మాన్ని మాత్రం మనం మర్చిపోకు. అన్ని భగవంతుడు మనకు కలిగిస్తున్నా కూడా మన విద్యుత్ ధర్మాన్ని మళ్ళీ ఏ విధంగా చేయాలి అది కూడా భగవంతుని ప్రీతి కోసం. భగవంతుడు చెప్పాడు ఇంకా చేస్తున్నాను అంతే, నా సొంతం కోసం కాదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. హౌ అతను ఏ విధంగా తన జీవన విధానాన్ని, జీవన శైలిని భక్తిలో వినియోగించుకోవాలి అనేది భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నాడు ఈ శ్లోకాల ద్వారా. హరే కృష్ణ. విత్ దిస్ నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే దెన్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్. You can raise the hands if at all if you have any questions. If there is no questions, then we will conclude. I will give 2 minutes. 2 minutes. హరే కృష్ణ. సత్య చెప్పము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రభు. అదే ప్రభు ఇక్కడ మనకి
భగవంతుడు ఏం చెప్తారు, ఊరికే అట్లా కోపం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కోపం రాకూడదు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం రాకూడదు, సంతోషం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సంతోషపడకూడదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ కలియుగంలో అది సాధ్యం కాదు ప్రభు. ఫాస్ట్ గా ఏదైనా గబుక్కుమని ఎవరైనా ఏదైనా బాధ చెప్తే ఫాస్ట్ గా బాధపడిపోతాము. అది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే మైండ్ తో ఉన్నదే కదా ప్రభు. అది నేను మా మదర్ కి చాలా చెప్తాం అలాగా. మా మదర్ ఫాస్ట్ గా కొంచెం సెన్సిటివ్ అన్నమాట. దుఃఖం కూడా ఫాస్ట్ గానే వచ్చేస్తుంది, సంతోషం త్వరగానే వచ్చేస్తుంది. అది నాకు అనిపిస్తుంది, మమ్మీ ఇలాగ ఉన్నది శ్లోకాలు ఇలా ఉన్నది అది ఇది చెప్తాను. నాకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటది ప్రభు ఇట్లాగ చేయడం అది సాధ్యమేనా అని. అంతే ప్రభు. ఇంకా క్లాస్ మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. నేనేం చెప్పలేదు, ఇదంతా ప్రభుపాద చెప్పింది నేను రీచ్ చేస్తున్నాను అంతే. చూసారు కదా, ప్రభుపాద చేసిన ప్రపోజ్ చదివాను, దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాము. ప్రభుపాద లెటర్ రాశారు, ఆ లెటర్ అర్థం చేసుకున్నాము. సో నేను చెప్పినది ఏం కాదు, అంతా ప్రభుపాద. ఎస్, నేను చెప్పినట్లు అది కరెక్టే. మనకు ఎందుకంటే మనము ఇంకా బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మాతాజీ. మనమందరము బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కనుక ఈ బిగినింగ్ స్టేజ్ లో వస్తుంది కోపం, అది సహజము. నేను అన్నాను చూడండి, 3 లెవెల్స్ లో ఉంటారు డివోటీస్ అని. ఒకటి కనిష్టాధికారి, అంటే మొదటి తరగతి అధికారి, రెండవ తరగతి ఉత్తమ తరగతి అధికారి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ. ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీస్ అంటే ఆ స్టేజ్ రీచ్ అయితే అప్పుడు వాళ్ళకు రాదు కోపం. వాళ్ళకు ఈ ఉద్వేగాలు, ఈ సంతోషాలు, ఈ బాధలు వాళ్ళకు కలగవు. ఉదాహరణకు ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. హిజ్ ఓల్డ్ జపతాక్ష మహారాజ్ ఉన్నారు. పాపం ఆయన సొంతంగా ఏమీ చేసుకోలేడు, నిలబడలేడు, బాత్రూమ్కి పోలేడు, తినలేడు, ఏమీ చేసుకోలేడు, సొంతంగా పండుకోలేడు, లేవలేడు సొంతంగా. అదే మనం అయితే అయ్యో ఎందుకు భగవంతుడు నాకు ఇది చేశాడు. కానీ ఆయన ఒక్క నిమిషము ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించలేదు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ క్లాసా ఆ క్లాసా, ఈ లెక్చరా ఆ లెక్చరా, చైతన్య చరితామృతం తీసుకుందామా, చెప్దామా వాళ్ళకు, అది చెప్దామా. సో ఈజ్ ఆల్ ప్లానింగ్ ఆయనకు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ లెవెల్కి వస్తామో అప్పుడు మనకు అటువంటి ఉద్వేగాల నుంచి అటువంటి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు మనం ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కనుక, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు మనకు మనం ఏ స్టేజ్ రీచ్ కావాలి అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. సో మనం టెస్ట్ చేసుకునేందు కోసం మనల్ని మనం టెస్ట్ చేసుకొని కొన్నిసార్లు ఎట్లుంటుందంటే, జనరల్ గా మన డివోటీస్ లోపల కింద పడతాం అనుకోండి, ఎవరైనా కింద పడుతున్నా లేకపోతే ఏదైనా అయిపోతున్నాయి తగులుతున్నాయి, ఇమ్మీడియట్ అబ్బా అంటాం. సో అబ్బా అంటున్నా ఇమ్మీడియట్ గా పక్కన ఉన్న డివోటీ ఏమంటాడు, యువర్ ఫెయిల్డ్. ఏంటి అంటే నువ్వు హరే కృష్ణ అనలేదు, నువ్వు అబ్బా అన్నావు, అమ్మ అన్నావు, హరే కృష్ణ అనలేవు. అంటే ఇమ్మీడియట్ గా హరే కృష్ణ రావాలి. సో కొంతమంది డివోర్స్ చూస్తుంటే తగిలినప్పుడు హరే కృష్ణ అంటున్నావు అంటే అది పాస్ అయినావు. సో అంటే ఆ స్టేజ్ కి మనం రావాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడు మనకు హింసిస్తున్నాడు. మనమంతా బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కనుక. బట్ ఒకటి అన్ని చెప్పిన తర్వాత కూడా భగవంతుడే అంటాడు. నేను ఒక శ్లోకం చెప్పాను, గుర్తున్నా మీకు? ఏ శ్లోకం చెప్పాను నేను? యస్యస్తి భక్తైర్ భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తా ఉంటే డెమిగాడ్లకు రావాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్ని వస్తుంటాయి అన్నాడు. అంటే అది దట్ ఈస్ గివింగ్ us a hope. మనకు ఆ క్వాలిటీ లేకపోయినా కూడా మనం భక్తియుక్త సేవ చేస్తా ఉంటే ఏదో ఒక రోజు మనకు ఆ క్వాలిటీ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద హోప్ మనకు. రాదు, అయ్యో ఇంపాసిబుల్ ప్రభు నాకు రాదు అని మనం అనలేము. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అయ్యా నీకు వస్తుందయా, నీవు డివోషన్ సర్వీస్ అయ్యి నీకు వచ్చేస్తుంది అని. ఇంకా మనం ఎందుకు బాధపడాలి కదా? అదేదో మన ప్రయత్నం వల్ల వస్తుంది అనుకుంటే కష్టం. మన ప్రయత్నం వల్ల రాదు. మనం భగవంతుని యొక్క సేవ చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుని కృప వల్ల వచ్చేసేస్తుంది అని భగవంతుడే శాస్త్ర ప్రకారం చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా మనకేంటి, దెర్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ శాస్త్రిక్ ఎవిడెన్స్. అది మన కృప వల్ల, మన ప్రయత్నం వల్ల కాదు. భగవంతుని సేవ చేస్తా ఉంటే గ్రాడ్యువల్ గా అది వచ్చేసేస్తుంది అని కాన్షియస్నెస్. సో దేర్ ఈస్ నో మనం బాధపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మాతాజీ.
అది మనకు ఇంకోటి మన కాన్షియస్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అది. ఓహో అంటే నేను ఇంకా బాగా సేవ చేయాలి, ఓహో అంటే నేను నా సేవ నేను కొంచెమే చేస్తున్నాను, ఇంకా బాగా చేయాలి అని అంటే మనకు అది మనల్ని ఇంకా సేవలో నియుక్తులు కావడానికి కోసం మనల్ని అది ఉత్సాహపరుస్తుంది, ఉత్తేజపరుస్తుంది. సో బట్ ఇట్ విల్ కమ్ బికాస్ ఇట్స్ కృష్ణ ప్రామిస్ చేసినాడు, కృష్ణ శ్లోకంలో చెప్పినాడు అది వస్తుంది అని. సో దాని గురించి మనం డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, డెఫినెట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇట్ మే బి సమ్ టైమ్, ఇట్ మే టేక్ maybe some few years or maybe some few lifetimes, it's okay, but definitely మనకు వచ్చేస్తుంది. లైఫ్ టైం అంటే మనం చదువుకున్నాం కదా, సెకండ్ చాప్టర్ చదువుకున్నాం, ఓ షర్ట్ వదిలేసి ఇంకో షర్ట్ వదిలేస్తాం అనమాట. బట్ మనమైతే మనకైతే వస్తుంది అది. మేబీ ఈ షర్ట్ తీసేసి ఈ బ్లూ షర్ట్ తీసేసి నేను నెక్స్ట్ షర్ట్ వేసుకుంటా కదా, ఆ షర్ట్ లో రావచ్చేమో. సో బట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పినాడు వస్తుంది. సో ఏం చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు మాతాజీ. We are in the right track and మనము ప్రభుపాదుల వారు మనం లీడ్ చేస్తున్నారు. సో డౌట్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Any other call? Any other doubt? Okay, so we will conclude with Narasimha prayer. Hello, Prabhu. Nada Kaushik. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Puneet. Yes, Mataji. Anybody is there? Hare Krishna Prabhuji. Yes, we join Mata. Namaste Narasimhaya Prahladarajalaine Hiranyakashi Purvakshaha Shilakankanakalaye Ito Nasimha Parato Nasimha Yato Yato Yami Tato Nasimha Bahirnasimha Sudaye Nasimha Narasimhamadim Sharanam Prapate Tava Karakamalavarena Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubrunga Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadish Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva చెప్పండి చెప్పండి. ఓముగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జనం తంసావతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుర్నిమామ్యహం నరసింహ శ్రీ बोलो श्री भक्त विद्या विनाशक स्वरूप भगवान प्रहलाद नरसिंह देव की जय. जय. भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय. जय. श्रील प्रभुपाद की
Jaya. Jai. All glories to assembled devotees. All glories to Hare assembled Krishna. devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji, we conclude Prabhu. Yes. Hare Krishna. Vancha kalpatarubyasya kripa sindhubhyasya sadhikana prajnabhyo vaishnavibhyo namo namo. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.